نام ہمارے اس خطے کا. ANP کی جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ استعمار کے خلاف جدوجہد کے لیے کیسے شروع ہوئی، سوشلسٹ موومنٹ ایک مطلب ٹورڈز دا سوشل ریفارم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کی جو ANP ہے اٹ ہیز مووڈ اوے، وہ اپنی آئیڈیالوجی سے ہٹ کے پرو ویسٹرن ہو چکی ہے. کس طرح سے آپ ریئیکٹ کریں گے اس پرسیپشن کو؟ دیکھیں، آپ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے پرسیپشن. میرے خیال میں پرسیپشن تو اپنی جگہ. اب میرے خیال میں واحد پولیٹیکل پارٹی تھا ANP کہ جب باجوڑ پہ بمباری ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم انٹر کریں باجوڑ. باقی کسی پولیٹیکل اینٹی نے کوشش نہیں کی کہ وہ انٹر کرے باجوڑ. میں کیا آج اگر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں سب سے وائلنٹ اس پہ ریئیکٹ ہم کر رہے ہیں، اب صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں میں نے اپنے بندوں پہ گولی نہیں چلانی، میں نے بیٹھ کے اپنے بندوں سے بات کرنی ہے. اس پہ اگر مجھے کوئی پرو امریکن کہتا ہے تو 1000 مرتبہ کہے. میں نے امن کی خاطر ہر ایک سے ہاتھ ملانا. ڈرون حملے بھی تو ہو رہے ہیں امریکنز کے، تو آپ ہی کے پروونس. ڈرون حملوں پہ جو ریاکشن ہم کر رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے. جتنی کرٹیسزم میں نے خود کی ہے اور ان کے منہ پہ کی ہے وہ سب کے سامنے ہے. بٹ ہم ان کو کنونس نہیں کر پا رہے کہ وہ ایسا نہ کریں. جیسے آپ نے کہا کہ بیٹل آف دا مائنڈز، اگر وہ ایسے کریں گے تو وہ تو اپنی ہی جنگ خود ہی ہار رہے ہیں. میں نے تو باوچر صاحب کے منہ پہ اسے کہا، میں کہا کہ دیکھو جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے نا تو اس میں خواتین اور بچے شہید ہوتے ہیں. آج میڈیا اتنی تیز ہے کہ امیڈیٹلی وہ پک اپ کرتی ہے، اور یہ ڈیمیج جو ہوتا ہے، یہ کولیٹرل ڈیمیج جو ہوتا ہے، صرف یہ کوشچن میں نے کہا سر میں آپ سے پوچھتا ہوں. کیا کہا باؤچر نے اس کے جواب کہ میں؟ کیا کولیٹرل ڈیمیج کا فائدہ تمہیں پہنچتا ہے کہ تمہیں نقصان پہنچتا ہے؟ تو سمجھ کہا کہ آئی ایگری وتھ یو، آئی گو بیک، آئی پٹ اٹ ٹو مائی گورنمنٹ، اینڈ آئی نیو ہی وڈ ناٹ. وہ کیلکولیٹڈ ڈبل سٹینڈرڈز آیا ہے ان کے. کیلکولیٹڈ گیم، وہ اپنی لڑائی. دیکھیں یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ امریکہ اگر افغانستان میں ویسٹ آیا ہے تو یہ تمہارے مفادات کے تحفظ کے لیے آیا ہے؟ تیرے مفادات کے تحفظ کے لیے تو نہیں آیا، تو نے خود اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. کیا آج دیکھیں ایک گارنٹی تو انٹرنیشنل کمیونٹی تم سے مانگے گی کہ تم نے یہ گارنٹی کرنا ہے کہ تمہاری سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک سے باہر ہو. اب جب تک یہ گارنٹی تم نہیں دیتے، اور یا تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم یہ گارنٹی دو، تو تم کہو گے کیا ان سے؟ لیکن آپ بھی تو ملتے ہیں ان سے. آپ نے کہا باؤچر سے آپ نے بات کی، اور بھی ان کے جو امریکن آفیشل سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں جب ڈیلیگیشن، بلکہ اگر ہم اخباریں دیکھیں پچھلے سال کی تو جتنے وزٹس ہوئے ہیں امریکن مختلف لیولز کے، شاید پہلے نہ ہوئے ہوں، چاہے ملٹری ہوں چاہے پولیٹیکل ہوں چاہے اس کے فورن افیئرس کے ہوں، تمام میں تقریباً جہاں جہاں آپ کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. کیوں ہم اپنی ویو پوائنٹ کو افیکٹولی ان تک پہنچا نہیں پا رہے؟ کیونکہ وہ تو بدستور حملے کرتے جا رہے ہیں. خاص میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ یہ ایک گارنٹی مانگ رہے ہیں، your soil will not be used for terrorist attacks. ایز اے گورنمنٹ ان دیٹ پروونس کیا آپ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے ان کو؟ نہیں، دیکھیں فاٹا is not under the government of the province. But even you are in touch with the federal government. I am in touch with the federal government and we are trying our level best. لیکن 30 سال کے ایک مسئلے کو تو کہتا ہے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب 1 سال میں حل کر دے. ایک مانسٹر جو تم 30 سال ہم بلڈ اپ کرتے رہے. دیکھیں اس سے اب انکار ہم نہیں کر سکتے کہ اب جہاد جو تھا افغانستان کا ادھر سے ہم نے ان کو بلڈ اپ شروع کیا. اب
30 साल की किया करता, तुम कहते हो कि ये आसिफ अली जरदारी साहब 1 साल में खत्म करते। ये तो बिल्डअप में तो अमेरिकन भी बिल्कुल वही शरीक थे जी, वही शरीक उनको रियलाइजेशन तो है इस चीज। ये रियलाइजेशन बिल्कुल है, अगर नहीं है तो हर एक मुलाकात में हमने दिलाई। मैंने तो हर एक मुलाकात में ये कहा कि देखो, जिस वक्त तुम बिल्डअप कर रहे थे, अब अलकायदा या तालिब, ये पुख्तून मुआशरे की पैदावार नहीं। पुख्तून मुआशरे में इतनी कुव्वत नहीं थी कि वो मराकज से लेके फिलीपींस तक जितने भी लोग हैं सबको जमा करते। तुमने जमा किया, तुमने तालिब को बनाया, तुमने अलकायदा बनाया, हमने तो नहीं बनाया। जिस वक्त तुम बना रहे थे तो 2.3 मिलियन अफगान्स डाइड when you were building a fundamentalism. Now just tell us how many of us are going to get killed when you've decided to finish fundamentalism. What is the answer? Nothing. So हम कहते हैं हम डायलॉग कर रहे हैं अमेरिका के साथ, डिस्कशंस हो रही हैं हमारी। हाँ तो कोशिश तो, लेकिन आपके बकुल वो तो सुन ही नहीं रहे, वो सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहे या करना नहीं चाहते। We have to convince them. We've got to keep trying to convince them. Right. मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं आज जनाब असफंद यार वली साहब, एक बहुत जाना पहचाना नाम, NWFP या सूबा सरहद या पख्तूनख्वा सूबा जो है इसके अंदर इनकी हुकूमत है। सेंटर में भी ऑफ कोर्स ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक हालात इस वक्त जो हमारे मुल्क में हैं उनका अगर हम ये कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वक्त ये सूबा है, यहाँ पे होने वाले वाकयात और हालात जो हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे हैं पूरे मुल्क को, बल्कि मैं कहूँगा मुल्क के तासुर को बैनुल अक़वामी तौर पर भी। एक हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम बात करेंगे ANP की गवर्नमेंट इस सूबे में जो रही है, किस तरह से 1 साल की परफॉर्मेंस को हम जज करने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, इनसाइट विद जावेद मालिक पर एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ आज की गुफ्तगू है ANP के मरकजी सदर और एक जाना पहचाना नाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पख्तूनख्वा के ऑफ कोर्स इनकी हुकूमत है। ANP इस वक्त एक कोलिशन हुकूमत में चल रही है। ब्रेक से पहले हमने एक वसीतर डिस्कशन की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हैं, या हम देखते हैं कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में, यके बाद दीगरे जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं और इसके साथ साथ क्या इसकी वजूहात हैं। एक तरफ तो स्वाद का मायदा हुआ जिससे कुछ तस्कीन मिली कुछ लोगों को कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके हवाले से भी कहा जाता है कि उस पर कुछ सिग्नेचर्स का इंतजार हो रहा है जो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सूबे में जो कोलिशन गवर्नमेंट की सूरत में चल रही है, किस तरह से ये कोलिशन इनकी बढ़ रही है। 1 साल की परफॉर्मेंस जो है वो क्यों हुई? यकीनन लोगों ने इसलिए भी वोट दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हो, लेकिन लोगों के मसाइल कुछ और भी हैं। लोग ये भी चाहते हैं कि उनको सस्ता और फौरी इंसाफ मिले, लोग ये चाहते हैं उनको तालीम मिले, उनके हेल्थ केयर के इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हों, उनको रोजगार की मौके फराहम किए जाएं। ये मकासद हैं जिसके लिए लोगों ने वोट्स दिए थे। खान साहब, वेलकम वंस अगेन। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं ANP की बरसरे इक़्तिदार है आपकी जमात एज अ कोलिशन पार्टनर और पीपल्स पार्टी के साथ, कुछ जो हमने लोगों से बात की, लोगों ने हमें बताया कि कुछ जो मिनिस्ट्रीज आपकी जमात के पास हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के पास हैं, कुछ ये एक परसेप्शन है कि जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं वो आपके मिनिस्टर से काम नहीं हो रहे, जो आपके वर्कर्स हैं उनके हैं वो आपसे नहीं हो रहे, कुछ एक फ्रिक्शन सी पाई जाती है कोलिशन में। क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट आपकी वर्क हुई है या इसमें कुछ कदगने अभी भी हैं? नहीं, कदगने जावेद भाई देखें, ये प्रॉब्लम्स होती इसलिए हैं जब कोलिशन में तुम जाते हो, अलायंस में तुम जाते हो, तो बेसिक आपके आपस के कॉन्ट्रोडिक्शंस होते हैं, इस वजह से यू गोइंग फॉर एन अलायंस। अगर कॉन्ट्रोडिक्शन ना हो तो फिर तो अलायंस नहीं होता, फिर मर्जर्स होते हैं जी, फिर आप एक एंटिटी बन जाते हो। तो लाजिमन छोटी बहुत इरिटेंट्स, मैं इरिटेंट्स से ज्यादा इसको तस्वुर नहीं करता जी, इरिटेंट्स हैं। और वो तो मेरे ख्याल अगर एक पार्टी की हुकूमत होती है तो भी, क्योंकि हर एक का मसला हल नहीं होता, तो जिसका मसला हल नहीं होता उसने शोर मचाना है। अपने MNAs और MPs शोर मचाते हैं कि ओवरऑल आपकी कोलिशन, आई थिंक नो, ओवरऑल सेटिस्फाइड। ये इरिटेंट्स हैं बिल्कुल, वो मैं मानता हूं, इरिटेंट्स थोड़ी बहुत हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जो एक